A warm greetings all. Myself Ganesan. My research through the user story is a core method in design thinking, especially in agriculture, where understanding farmer challenges and aspirations are essential of creating relevant, effective solution. By engaging directly with farmers, researchers can empathize with everyday realities, gather nuanced perspectives, and identify the genuine needs that might otherwise overlooked by top-down approaches. Design thinking is a human centered approach, problem solving, and innovation that places users, farmers in the context at the heart of the process. It involves empathizing with users, defining the problems they face, ideating possible solutions, prototyping innovation, and testing them in a real life. By applying this cycle, agri-tech developers and policymakers ensures that technology or process improvements are aligned with real-world requirements of farmers, leading to their higher adaptation rates and greater impact. This process begins with field visits, interviews, and surveys, ensuring a mix of structured question and open-ended conversation. Insights was mapped using the empathy maps and users' personas are recommended in the design thinking methodology. This approach provided a holistic view of a farmer's challenges such as unreliable rainfall, pest attacks, high input cost, and market unpredictability, as well as their aspiration for better yields, sustainability, and financial security. Based on the stories collected, several processing agri-tech solutions can be proposed. Precision agriculture, AI-driven analytics, IoT sensors for climate and crop monitoring, smart irrigation system to optimize water usage and reduce wastages, automated machinery, robotics, drones, and autonomous tractors to address labor constraints and improve productivity, digital platforms for market access, weather alerts, real-time advisory, targeted crop protection such as AI-powered spot spraying robots, sustainability practices such as vertical farming, biodegradable inputs, and customized nutrient solution. The farmer stories provided the inspiration and validation of these ideas, ensuring the user-focused innovation and a higher chance of success and adaptation. Let's see deep into that. This approach not only fulfills the requirements for your assignment but also demonstrates a strong design thinking mindset, a critical skill for a modern agri-tech research and development. The initial research interviews was conducted with Mr. Kumar, who holds the ownership and management rights of Perinayakan Thopu, a well-known farm situated in Kalapatti, Coimbatore. With years of experience in agriculture, Mr. Kumar specializes in coconut and lemon cultivation, making his practices representative of local farming realities in this region. His insights provide a valuable foundation for understanding day-to-day challenges and opportunities faced by farmers, as well as the potential role of agri-tech solutions in boosting productivity and sustainability. விவசாயிகள் பற்றிட்டு டேரெக்டாக அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளமு இப்போ முன்னே இருந்த டெக் ஓரியன்ட்டுக்கும் இப்போ இருக்க டெக்னாலஜி அட்வான்ஸாகவே வளர்ந்துருச்சு நல்லாவே. அதெல்லாம் எப்படி ஃபார்மிங்கில் எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணியும் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்னு கொஞ்சம் தெரிஞ்சு பாருங்க. இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ வருஷம் விவசாயம் பார்த்துட்ருக்கீங்க? நான் இங்கே அவங்களோட தாத்தா அவங்க காலத்துலேருந்தே இங்கே விவசாயம் தான், எல்லாமே விவசாயம் தான். சரிங்க. ஸோ ஆரம்ப காலத்துலேருந்தே பார்த்திங்கன்னா இப்போது ஃபுல்லாக தென்னமரம் வச்சுருக்காங்க. முதல்ல இடையில கீரை, சரிங்க, ஊடு பயிர் மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. சரிங்க சரிங்க. இப்போது நாங்கள் பெருசாக ப்ராப்ளம் பார்க்குறதுன்னு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, வேலைக்கு ஆளுங்கிறது யாருமே இல்லை. சரிங்க சரி. நான் முதல்ல நிறைய பேர் வந்துட்டு இருந்தாங்க. இப்போ யாரும் தோட்ட வேலைக்கு ஆள் கிடைக்கிறது, ஆள்கள் பற்றாக்குறை தான் பெரிய ஒரு பிரச்சனை. சரிங்க. ஸோ அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறோன்னா, முதல்ல டிராக்டர் இருந்தது, லோன் எல்லாம் எடுத்து வரதுக்கு டிராக்டர்ஸ் எல்லாமே இருந்தது. சரிங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த சந்துக்குள்ளே மழையெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா உள்ளே போயிட்டு இருந்தாங்க. சரிங்க. அது பார்த்திங்கன்னா சின்ன டிராக்டர் மாதிரியே வீடர்னு ஒன்று இருக்குங்க. ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா உள்ளே நம்ம டூ வீலர் ஓட்டுற மாதிரியே ஓட்டிகிட்டு போயிட்டு உள்ளேருந்து மேலே எடுத்து வர்றது, சின்ன சின்ன ஏர் உழுகிறது, இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் அதில் பண்ணிக்கலாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில டூல்லாம் இருக்குது. ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா இப்போ மரம் ஏறுறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் முதல்ல ஆளுக தான் மேலே ஏறி இது பண்ணணும். இப்போ அதுக்கும் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு சின்ன டூல் மாதிரி வச்சு மேலே ஏறிடுறாங்க. ஓ சரிங்க சரிங்க. அது ஆள் கஷ்டப்பட்டு காலில் சராய்க்காமல் ஏறிட்டு வர்றதுக்கு அந்த மாதிரி சில இதில் இருக்குது. களை பிடுங்கிறதுக்குலாம் எப்படிங்கண்ணா?
அது ஆள் விடுவீங்க? களை பிடுங்கறதுக்கு வந்து அதுக்கு தான் சொன்னாங்க, அந்த வீடர் இருக்குங்களா, ஆமாங்கண்ணா. அந்த மிஷின் வச்சு ஓட்டுனா அதே வந்து இப்போ நிறைய மழை காலத்து நிறைய புல்லு இதெல்லாம் வந்துருக்குங்க. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா அந்த மிஷின் வச்சு சும்மா ஓட்டிட்டு இருந்தோம். சரிங்கண்ணா. ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு வரப்பு வந்து ஓட்டிட்டு இருந்தோம். சரிங்கண்ணா சரிங்கண்ணா. ஆனால் இப்போ வந்து வரப்பு வெட்டுறது எப்படிங்கண்ணா வெட்டுறீங்க? முன்னெல்லாம் ஆள் தேவைப்படும், இப்போ எப்படி வெட்டுறீங்க வரப்பு வெட்டுறது? இல்லை, இப்போ ஃபுல்லாக இங்கே தென்னை மரம் விவசாயம் அப்படிங்கிறதுனால வரப்பு எதுவும் பெருசாக வெட்ட வேண்டியதில்லை. சரிங்க. தண்ணி பாய்ச்சறதுக்கு மட்டும் வந்து ஆல்ரெடி அந்த இருக்குங்க, எல்லாமே இது பாத்தி கட்டி வச்சிருக்கு. சரி. தண்ணி போகிற மட்டும் எங்கேயாவது அடைச்சிருந்துன்னா அதை மட்டும் எடுத்துக்கணும். சரிங்கண்ணா. வேற ஒன்றும் இல்லை, மட்டை கீழே விழுகிறது இதெல்லாம் அப்பப்போ வந்து அந்த சின்ன வண்டியே இருக்குங்க, சின்ன வண்டியிலேயே கொண்டு வந்து ஒரு இடத்துல போட்டு. ஆனால் நீங்கள் வந்துட்டு இப்படி பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இப்போ ஐஓடி யூஸ் பண்ணி ட்ரிப் இரிகேஷன்லேயே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அது எப்படின்னா சிப்பு மாதிரி இருக்குங்கண்ணா. அந்த சிப்பை வந்து மரத்துக்கு இடையில வந்து மண்ணில் வச்சுருவாங்கண்ணா. அந்த மண்ணோட வளம், அதாவது அந்த மண் ஈரப்பதமாக இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த வெளியில் இருக்க அந்த டெம்பரேச்சரையும் பேஸ் பண்ணி அந்த ஐஓடி ரிலேட்டடாக அதுவாகவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சிப் மூலமா ட்ரிப் இரிகேஷன் அதுவே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கணும்னா. தண்ணி நம்ம வந்து இந்த டைமுக்கு விடணும், இந்த இப்போ எங்கேயாச்சும் ஊருக்கு போகிறீங்க பார்த்துக்க ஆள் இல்லை, திடீர்னு எங்கேயாச்சும் வீட்டில் விசேஷம் வருது பார்த்துக்க ஆள் இல்லைன்னா அந்த ஐஓடி என்ன பண்ணிடணும்னா அதுலேயே வந்து அந்த சிப்பு உள்ளே வச்சுருக்கனால அந்த மண் வளம் அந்த மண்ணோட பதத்தை பார்த்து அதுவே ட்ரிப் இரிகேஷன் மூலயமா அந்த கரெக்டாக அந்த மரத்துக்கிட்ட அந்த டீப் போட்டு போகணும்னா அந்த டீப்பில் வந்துட்டு ட்ரிப் இரிகேஷன் அதுவாகவே மோட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுவே தண்ணி பார்த்துருங்க. இது வந்து புதுசாக வந்திருக்கு, புது டெக்னாலஜி. நீங்கள் சொல்கிற புரிஞ்சுங்க, அதில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக தண்ணி வரும். ரெண்டாவது அதில் மொபைல் சிம் கார்டு நம்ம இன்சர்ட் பண்ணி அதுலேருந்தே வந்து நம்ம இப்போ வெளியில் இருந்தால் கூட நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ட்ரிகர் பண்ணுற மாதிரி அந்த மாதிரி டெக்னாலஜிலாம் வந்துருக்கு. என்னென்னா இது பார்த்தீங்கன்னா தோட்டம் வந்து ரொம்ப பெருசுங்க. நீங்கள் சின்னதாக இருந்தேன்னா என்ன, இதுக்கு நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் பெரிய லெவலில் பண்ண வேண்டியிருக்குங்க. அது ஒன்று தான் பிரச்சனைங்க. இல்லைன்னா இதுக்கும் பண்ணலாங்க, சொட்டு நீர் பாசனம் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் புரியுது. முதல்ல வந்து கிணத்துலேருந்து தண்ணி வருங்க, தண்ணி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா இதுக்கும் போகிற மாதிரி, அதாவது வாரத்தில் ஒரு நாள் வாரத்தில் ஒரு 3 நாள் அங்கே ஒரு தோட்டம் இருக்குது இங்கே ஒரு தோட்டம் இருக்குது, மாறி மாறி தண்ணி போகிற மாதிரி வச்சுருக்கோம். சரி, நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சொட்டு பாசனம் பண்ணுன்னா செலவு தான் பெரிய, பட்ஜெட் ஒன்று தான் பெரிய பிரச்சனை. ஓ சரிங்க சரிங்கண்ணா. இப்போ முடியலனாலும் ஃப்யூச்சரில் இது கண்டிப்பாக கன்சிடர் பண்ணுறேன். சரிங்க, நன்றி. The second interview was conducted with Mr. Suresh, an experienced banana cultivator who is also recognized as the father of our alumnus Sudarshan batch from 2020. Alongside maintaining a successful banana plantation, Mr. Suresh diversifies his agricultural activities by managing cattle through this integrated approach. He generates additional income by producing and selling a milk as well as a dairy byproducts like butter and ghee. His multifaceted farming practices offer valuable insights into the benefits and challenges of mixed farming, resources utilization, value addition within a rural context. This interview further enriches the research by highlighting the interconnected opportunities in a crop and livestock management of sustainable agricultural livelihoods. என் பேர் கணேஷ். நான் இங்கே என்ஜிபி காலேஜில் எம்பிஏ படிச்சுட்ருக்கேங்க. அவங்க எங்களுக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் இருக்குது. என்னென்னா நாங்கள் வந்து விவசாயிகள்கிட்ட நேரடியாக போயிட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஐயா, இப்போ நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுற கஷ்டம் என்ன. இப்போ வந்து முன்னே இருக்கிறத விட இப்போ டெக் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சு. அதாவது இந்த முன்னே வந்து கையில் உழுதுட்டுருப்பாங்க, மாடர்ஸ் உழுதுட்டுருப்பாங்க. இப்போ வந்து டிராக்டர் வந்துருச்சு, கலப்பிடுங்கிறதுக்கு இப்போலாம் ஆள் தேவையில்லை. இதுமாதிரி அதுக்கு சின்ன சின்ன டிராக்டர்ஸ்லாம் வந்துருச்சு. அதெல்லாம் உங்களுதுலேயே உங்கள் பண்ணையில் உங்கள் நிலத்துல எப்படி அதை யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கீங்க, உங்களோட நீங்கள் அது இல்லாமல் அதை யூஸ் பண்ணியும் அதை பயன்படுத்தியுமே நீங்கள் இப்போ ஃபேஸ் பண்ணுற கஷ்டங்கள் என்ன ஐயா, நீங்கள் பார்க்குற கஷ்டங்கள்லாம்? விவசாயத்தில் வந்து டெல்லர்னு ஒரு சின்ன மிஷின் இருக்குது. சரிங்கய்யா. அது மண்ணை அனுப்பிச்சாலுமே ரெண்டாவது நம்ம வந்து புல்லு போகாது. சரிங்க. அந்த வாழைப்பழத்தால் கையில் பிடிக்க ஆகும், கையில் அந்த ஒட்டு போட்டு எடுக்கும். அந்த என்னதான் இருந்தாலும் அது இப்போ நடுவில் இருக்கிறத பிடிங்கிடுது, ஓரத்தில் இருக்க கலையை பிடுங்க மாட்டேங்குது. நம்ம பழைய ஓடி பழைய காலத்தில் எப்படி கொத்து போட்டு கொத்தி எடுக்கும், அது மாதிரி கொத்தி எடுக்கும். சரிங்க. இப்போ இங்கே களை பிடுங்கிறதுக்கும் ஆள் கிடைக்கிறாங்களா ஐயா? நம்ம இல்லை, வேறு ஏதோ ஒன்று இருக்குது. ரொம்ப சரிங்க ஐயா. மாடு இப்போ வளர்க்குறீங்க, இதெல்லாம் அட்வான்ஸில் என்ன ஐயா பண்ணுறீங்க? பாலுக்கு முதல்ல கையில் கறந்துருந்தா. சரி. மிஷின் பால் கறக்குது. ஓ, பால் கறக்கிறதுக்கு மிஷின் இருக்குங்களா? சரிங்க சரிங்க. இந்த மிஷின் இருந்துச்சுனால இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப பயன்படுது. ஆமாம், இது வேணால் பெனிஃபிட் பால் போட்டு அப்படியே கறந்துக்கலாம். லிட்டர் அளவு இது கொஞ்சம் போயிடும். சரிங்க சரிங்க. எத்தனை லிட்டர் கறக்கு ஒரு மாடு அப்படின்னு. சரிங்க ஐயா. வேறு அப்புறம் மேல் வந்து முதல்ல வெட்டி கொண்டு அப்படியே போட்டோம். சரிங்க. இப்போ அது மிஷினுக்கு அரைச்சி போடணும். ஓ சரிங்க ஐயா. இப்போ தண்ணி பாத்திரம்லாம் எப்படிங்க ஐயா? அது வந்து முதல்ல வந்து அந்த காலத்தில் வாய்க்காலில் வந்து பாத்தி போட்டு கட்டி. ஆமாங்க ஐயா. இப்போல்லாம் சொட்டுங்க. ட்ரிப் இரிகேஷன் ஏன்னா அன்னைக்கு ஆள் கிடைச்சது ஈஸியாக கட்டிட்டோம், ஆள் கிடைக்கல. ஓ, அதனால மூலியமாக நடப்போம். சரிங்க சரிங்க.
ஐயா இப்போ வந்து நிறைய வந்து இப்போ டெக் வந்து நிறைய வளர்ந்துருக்கு. இப்போ ஐஓடின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குங்க, இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அது எப்படின்னா நம்ம ஒரு மனுஷ ஹெல்ப் இல்லாமையே நம்ம வந்துட்டு டேரெக்டாக வந்து அதுவே வந்து எல்லா வேலையும் செஞ்சுக்கணும் இல்லையா. இப்போ வந்து வெதரை வந்து அதுவே இப்போ கரண்ட்டை வந்து அந்த மண்ணோட தன்மையை பொறுத்து அது இப்போ தண்ணி பாய்ச்சணுமா பாய்ச்சக்கூடாதா, வெதரை பொறுத்து இப்போ மழை வரும் மழை வருங்களா மழை வராதுங்களா அப்படிங்கிறத அந்த இது மண்ணில் வந்து ஒரு சின்ன சிப் மாதிரி வச்சுட்டோம்னு ஐயா, அது ஐஓடி ரிலேட்டடாக அதுவே வந்து தண்ணி பாய்ச்சிக்கிங்க. இப்போ தண்ணி பாய்ச்சணுமா, தண்ணி இருக்கா, தண்ணி இல்லையா, மண் வந்து ரொம்ப ட்ரை ஆயிடுச்சா, அதாவது ரொம்ப காஞ்சிருச்சா அப்படின்னு அதுவே தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுவே தண்ணியை வந்து அதுவே பாய்ச்சுற மாதிரி அதுவே மோட்டர் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஐயா ஆட்டோமேட்டிக்காக. இப்போ அது மாதிரி வந்திருக்குங்க ஐயா. அது மாதிரி வந்து நீங்கள் இப்போ போயிட்டு மேலாண்மை துறையில் நீங்கள் போய் கேட்டிங்கனாலே உங்களுக்கே சொல்லுவாங்க ஐயா. அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். கண்டிப்பாக. சரிங்க, ரொம்ப நன்றிங்க. The third interview features with Mr. Prabhu, a dedicated banana cultivator from Kalapatti, Coimbatore. With his focused expertise in banana farming, Mr. Prabhu represents these hardworking agricultural communities in this region, known for this fertile land and favorable climate. His experience provides valuable insights to the cultivation practices, challenges and opportunities in banana farming, contributing to a deeper understanding of a local agricultural dynamics. This interview enriches the research by adding a farmer's perspective directly from one of the key crop sectors in this area. நான் இங்கே என்ஜிபி காலேஜில் எம்பிஏ பண்ணிட்டுருக்கோம். எனக்கு வந்து ஒரு அசைன்மெண்ட் இருக்குங்க ஐயா. என்னென்னா விவசாயிங்கள்ட்ட இப்போ விவசாயிங்க முன்னே ஃபார்மிங் பண்ணதுக்கும் இப்போ ஃபார்மிங் பண்ணதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. நிறைய டெக்னாலஜி வந்து வளர்ந்துட்டுருச்சு, ஃபுல்லாகவே மாறிடுச்சு. அதை வந்து இப்போ நீங்கள் எது மாதிரி டெக்னாலஜிலாம் இதுக்கு பயிர் செய்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்க, அது மாதிரி புதுசாக என்ன வந்திருக்கு அதை கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். இப்போ வந்து முந்தி வந்து எருது கட்டி ஏர் ஓடிட்டு இருந்தாங்க. சரிங்க. இப்போ டிராக்டர்லேயே ஓட்டிடுறோம். சரிங்க. களை எடுக்கிறது வந்து டிராக்டர்லேயே பண்ணிடுறோம். டிராக்டர்லேயே களையை எடுத்துறீங்க. சரிங்க. அதனால களை பிடுங்கிறதுக்கு ஆள் வந்து கூலி ஆள் கிடைக்காது. ஓ சரிங்க சரிங்க. அதனால ரொட்டாவேட்டர். ஓ ரொட்டாவேட்டர். ஓகே. போட்டு ஓட்டினீங்கன்னா பில்லு சுத்தமாக இதாகிடும். சரிங்க சரிங்க. அப்புறம் இனி ஒரு வாட்டி ரொட்டாவேட்டர் போட்டு வாழை நட்டுரும். நெக்ஸ்ட் மந்த். ஓ நெக்ஸ்ட் மந்த் இங்கே வாழை வந்துடும். இது வந்து இது நெக்ஸ்ட் மந்த் முடிஞ்சிடும். ஓ இது முடிஞ்சவொடனே இதை ஒரு தட்டு தான் வருமா? இது என்ன நேந்திரம் பழம் வந்து. சரிங்க சரிங்க. இதுலேருந்து அந்த கண்ணு எடுத்து இதில் போடுது. ஓ சரிங்க சரிங்க. இதில் ஊடு பயிர் வேறு எதுவும் போட முடியுங்களா ஐயா? ஊடு பயிர் போட்டு இங்கே எடுக்க முடியாது, மயில் பிரச்சனை. ஓ மயில் பிரச்சனைனால காய்கறி செடியே நட முடியாதுன்னாங்க. ஓ அப்படிங்களா ஐயா? சரிங்க சரிங்க. கொத்தமல்லி போட்டு தக்காளி போட்டு வெங்காயம் போட்டு ஒன்றுமே எடுக்க முடியாதுங்க. ஓ சரிங்க. மயில் பூரா தின்னு போடும். ஓ சரிங்க. வாழை தப்ப வேற வேறெல்லாம் வைக்க முடியாதுங்க. சரிங்க. ஐயா தண்ணியெல்லாம் எப்படி ட்ரிப்ஸில் தான் போகும். ட்ரிப்ஸில் என்ன அந்த இதில் டீப்பில் போயிட்டு. ஓகேங்க சரிங்க சரிங்க. ஐயா வெதர் மாதிரி இப்போ காலம்லாம் மாறி போயிடுச்சு. திடீர்னு வந்து மழை பெய்யுது, திடீர்னு வெயில் அடிக்குது, ஒரு நாள் மழை பெய்யுது, ஒரு நாள் வெயில் அடிக்குது, இப்போ ரொம்ப வெயில் அடிக்குது. இதனால பயிர் வந்து கரெக்டான தண்ணி விட முடியாதுங்களா ஐயா? அதுக்கெல்லாம் எதுவும் டெக்னாலஜி? நாங்கள் லிமிட்டாக ட்ரிப்ஸ் போட்டிருக்கிறோமே. சரிங்க. ஈரம் காஞ்சதான் ட்ரிப்ஸில் விடுவோம் ஐயா. ஒன்றும் இல்லைங்க ஐயா. இப்போ வந்து வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங் சொல்லி ஒரு ஆப்லாம் இருக்குங்க ஐயா. அந்த ஆப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ என்ன வெதர் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ 90% சக்ஸஸ் ஆகி 10% அவங்க சொல்கிறாங்க. அதுதாங்க ஐயா, 90% சக்ஸஸ் ஆகுங்களா ஐயா? அதை யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் வந்து தண்ணி பாய்ச்சறது இதெல்லாம் வந்து ஆட்டோமேஷன் பண்ணிக்கலாங்க ஐயா. அதையே நம்பி முடியாது. ஓ சரிங்க. அதையே நம்ப முடியாது. சொல்லுவோம் இப்போ 5 நாள் இங்கே மழையே இல்லை, தண்ணி விடாம கனமழை வரும்னு சொல்லிட்டே இருக்கிறான். இல்லைங்கய்யா, அது அப்படி இல்லை, நியூஸ்ல இல்லைங்கய்யா. அது எப்படின்னா அந்த ஐஓடின்னு சொல்லுவாங்களா, இப்போ ரிப்போர்ட்ல வருது. அது எப்படின்னா ஒரு மிஷின் மாதிரி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ வந்து வெதருக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ காலநிலைக்கு பொறுத்த மாதிரி இப்போ வெயில் அதிகமாக இருக்கா, தண்ணி பாய்ச்சணுமா, அதுவே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் அது நாங்கள் ஜென்ரலாக இயற்கையாக பார்த்தோன்னா அனுபவம் இருக்குல்ல எங்களுக்கு. ஈரம் காஞ்சதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தாலே தெரியும். அது வந்து இப்போ அது சொல்கிறேங்க ஐயா, அதை வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இது மாதிரி தெரியும், அது சொல்லணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது மாதிரி என்னன்னா இது மாதிரி இப்போ இந்த மண்ணோட பதம் வெளியில் இருக்க வெதரை பொறுத்து அது எப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அதுவே தண்ணி பாய்ச்சிக்கிற மாதிரி இப்போ சிஸ்டம்லாம் வந்துருச்சுங்க ஐயா. ஐஓடி சிஸ்டம் இருக்கு. ஓ சரிங்க. அதெல்லாம் பெரிய விவசாயி போடுவாங்க, நாங்கள் சிறு விவசாயி. ஓ சரிங்க சரிங்க. அது மாதிரி ஒன்று இருக்குங்க ஐயா. நீங்கள் ஃபியூச்சரில் பண்ணுறதா சிஸ்டம் வீட்டில் போட்டிருக்காங்க. அப்படிங்களா ஐயா? இங்கே நாங்கள் இந்த சிறு விவசாயி 2 ஏக்கரை அதெல்லாம் பண்ண முடியும். ஓ சரிங்க.
சரிங்க, உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் என்ன எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுற மாதிரி இன்னும் ஐடியா இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். தெரியும், எங்களுக்கு தெரியும், நாங்களே தான் பண்ணி கொடுத்தோம். சரிங்கய்யா. இங்கே நான் அந்த அளவுக்கு பண்ணி வேற எந்த வெள்ளாமையும் பண்ண முடியாது. மயில் ஒரு 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 20-30 மயில் காலையில் எழுந்திரிச்சு கோழி கொண்டு திறந்துட்ட மாதிரி வருது. என்ன பண்ண முடியும்? காய்கறி செடி போட்டு எடுக்கும் கூட முடியாது. மயில் கொத்திடுங்க, பூரா தின்னு போடும். வாழை தவிர வேற எந்த வெள்ளாமையும் இங்கே வைக்க முடியாது. வாழையே பாரு, இப்போ சாஞ்சிருக்கு, கொஞ்சம் களை செஞ்சான பூரா தின்னு போடும் காய். மயில் பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனை. மயில் அதுக்கு பேசாம ஏதாச்சும் ரோபோட் மாதிரி இங்கே நிற்க வச்சுட்டா அது கத்திட்டே இருந்தா கூட அது வராதுங்களா மயில்? அந்த சிஸ்டம் போட்டு அவங்க கவர்மெண்ட்காரன் வந்து பிடிச்சிட்டு போயிடுவோம். அப்படிங்களாயா? ஒரு வாட்டி அப்படி பண்ணி தான் கவர்மெண்ட்டில் என்னை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஓ சரிங்க சரிங்க. அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்ம. கவர்மெண்ட் பார்த்து எங்கேயாவது கொண்டு போய் அது ஃபாரஸ்ட் விட்டா இங்கே விவசாயிகள் நிம்மதியாக இருப்பாங்க. அவங்க கவர்மெண்ட் அதுவும் பண்ணுறதில்ல. இது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வாழை வச்சுட்டு இது வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் வச்சுட்டு ட்ரிப்ஸில் தண்ணி விட்டுருவோம். வேறு வேலை பில்லர் போட்டு உழவு ஓட்டிட்டு போயிடுவாங்க. அதோட சரி வேலை. சரிங்க. மருந்து அவங்களே பவர் ஸ்ப்ரேயரில் அடிச்சிருவோம். ஓ சரிங்க. அது எப்படிங்க, ஆள் விட்டு அடிப்பீங்களா இல்லை? அது குடத்துக்கு இவ்வளோன்னு கணக்கு. ஓ சரிங்க சரிங்க. In conclusion, this activity has been a valuable opportunity to engage directly with the local farmers, understand their challenges, and propose a practical agri-tech solution tailored to their needs. Special thanks to Professor Mr. Murali Krishnan sir for the guiding and supporting this research. Through these user stories and innovative ideas, we aim to contribute to the sustainable development and improve livelihoods of farming communities. Thank you for watching.